मौका बहुत छेती आने वाला कि साडा कौमी कार खालिस्तान बन सकदा। पर जे आपां इंक्लूजन की बजाय एक्सक्लूजन की गल करनी है, जे असीं ग्राउंड रियलिटी तो इन्ना दूर है, सानूं पता ही नहीं कि पंजाब च इस वेले सिखां दी वसूं किन्नी है, किसी होर कम्यूनिटी दी किन्नी है, किहड़ी कोई सरदार हो सकदी है, किहड़ी साडे नूं टुट सकदी है, ते भड़काऊ भाषण देने आ ते फिर औखा हो जाना। इस वक्त अमरीका की क्लीयर पॉलिसी है कि असां मिडल ईस्ट को निकलना। मिडल ईस्ट से साडे हुण अमेरिका का कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जिहड़े मिडल ईस्ट के सारे देश ही प्रभावशाली, भावें यूएई होवे, भावें सऊदी अरेबिया होवे, सीरिया होवे, वो सारे के सारे ऑलरेडी अमरीकन प्रभाव के हेठ है। इस वक्त अमरीका का सब तो बड़ा चैलेंज है चाइना। ट्रंप को इस गल का पता कि चाइनीज स्ट्रैटेजी आ जिहड़ी वन रोड वन बेल्ट दी, चीन को पता है उन्नी देर कामयाब नहीं हो सकती जिन्नी देर दो न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान के भारत इकट्ठे बिजनेस लिंक फसाई रखणगे। इन्हां दे बॉर्डर जिन्नी देर कट्टे रहे, मेरी बिलियंस ऑफ डॉलर की जिहड़ी इन्वेस्टमेंट है वन रोड वन बेल्ट की, वो जाती रहनी है। सो अपने कौमी घर की गल भी बहुत दूर नहीं है। चीन ने अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट खराब नहीं करानी, उन्होंने इन्हां बॉर्डरां नूं इदां नहीं रहन देना। उत्थे बफर स्टेट्स बननियां वा, उत्थे ही बननियां, होर थां भी बननियां, पर अपना वो हाल ना होवे जिहड़ा 47 सी। सिख लीडरशिप उस वेले भी लाला लाला करदी है, उदां ही भड़काऊ स्टेटमेंट भी असीं सानूं खालिस्तान की लोड़ नहीं है कि असां पाकिस्तान बनाना नहीं देना, किरपाना कढ़ के बाहर पंजाब असैंबली के बाहर लहरानी आ रही, आपां होई काम कर, अपना कोई फिक्र नहीं साडा की बनना, असीं किसी होर दा कुछ नहीं हुंदे ना। ये साडी रिएक्शन सोच है, ये बदलनी पैणी। सो जे तुसीं अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ना कीती ते फिर तुसीं 200 साल होर रोंदे हो, क्योंकि तुहाडी उत्थे होंद मुक रही है, तुहाडी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जे उत्थे सिख रहणगे ते सिख राज दी गल चलेगी। यही सोच है हिंदू कवियां की कि असां उत्थे कौमी घर जिहड़ा वा नहीं बनदा। हालात इदां दे पैदा कर रहे हैं कि सिखां दे जिहड़े नौजवान नस्ल के बाहर टुर जाए, जिहड़ी उत्थे आ भारत के नक्शे च कैद आ, उन्हां दी सोच इन्नी बदल दित्ती जावे कि उन्हां नूं लगे कि सानूं लोड़ ही नहीं है खालिस्तान। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन फरमान। खालसा जी शहीदां दी याद जोड़ बैठी संगत को फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, तुसीं सुभागे हो कि अज अपने शहीदां दी याद च जुड़ बैठे हो। मैं पिछे जी हजे कैलीफोर्निया तो गया, मैं थोड़ा जिहा अपने पैशन ते प्रोफैशन नूं वखरा वखरा रखिया होया, किरत करके अपना प्रशादा रोटी चलाई दी आ। मेरा प्रोफैशन नहीं है, मैं प्रोफैशन गुजारा। भाई तरसेम सिंह जी ने हुक्म किया भी तुसीं हाज़री लवाओ, औखा सीगा, पर भाई तरसेम सिंह अजय सिंह ने मैं जदों ही कैलीफोर्निया आया, जिहड़े समागम च आया ये उत्थे हुंदे आ, ते मैनूं भाई तरसेम सिंह कहण लगे कि डॉक्टर साहब मैं जिहड़ा वा वो कीर्ति सिंह आ, मैं कोई बहुता पैसे वाला अमीर सिंह नहीं हैगा, किरत करना पर पिछले कई सालों तो सिंघां दी याद कौम के सामने लैके आउणा। भाई तरसेम सिंह जिहड़ा इतिहास है ना, वो तो थोड़ी नजर मारो। ये धर्म जिहड़ा वा गुरु नानक ने भाई लालू की कोदरी की रोटी खा के इसकी बुनियाद रखी। जे धर्म जे सिक्खी अज खड़ी है ना, तो तुहाडे वर्गे सिखां दे खड़ी है। वो जिहड़ा कोई टैक्सी चलांदा, कोई ट्रक चलांदा, कोई फार्मिंग करदा, धुप्प सड़दा पर खालिस्तान का झंडा चुक के बाहर जांदा, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लांदा, सिक्खी उन्हां दी वजह तो खड़ी। जिन्हां लोकां कोल पैसा बहुत हुंदा, उन्हां दा फिर होर तरह का मोह आ जांदा, कौम का दर्द अक्सर लोकां नूं भुल जांदा। पैसे वाला बंदा 100 वारी सोचदा कि मैं गल करांगा मेरे कारोबार ते असर पवेगा। तो असीं तुहानूं उस जनरेशन नूं जिन्हें इस मुल्क दे विच, इस दुनिया दे विच खालसा कौम का अणख ते मान वाला झंडा चुक के खालिस्तान जिंदाबाद का नारा कर लाया, आज सलूट करते। जिहड़ी पहला गल कर रहे सी ना ढाडी सिंह, मैं उदों अजे आए सी, मैं अजे वॉच नहीं सी आया, ये गल कर सी सिदक दी, ये गल कर रहे सी यकीन दी, ये गल कर रहे सी विश्वास दी। ये होर गल है कि अजकल सिखां कोई नवे नवे विद्वान इदां दे जम्मे आ, ना नहीं मैं लेंदा, जिहड़े कहंदे कि सिदक दी अजकल की रेलीवेंस हैगी आ। सिदक की आज की दुनिया कोई रेलीवेंस नहीं है। कौमा, मुल्क, देश, पंथ उही उत्ते गया जिन्हां विच सिदक सी। उन्होंने कदे प्रवाह जिन्हां दे अंदर सिदक हुंदा, जिन्हां दे अंदर यकीन हुंदा,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੁਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਟੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਮੁਹਰਮ ਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਜ਼ੀਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਦਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਬਲ ਹੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੱਜ ਕਰਨ। ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੁਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਤਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਆ, ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 72 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਲੜਾਂਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 72 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਿਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਰੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਪੇਕਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਏ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਦਕ ਸੀਗਾ, ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, B-2 ਬੰਬਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਲੁਕਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਕ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਦਕ ਤੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਦਕ, ਯਕੀਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਭੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਤਾ XYZ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੰਨੇ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਣ ਮਾਣ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ, ਪਾਪੀ ਕਹੀਏ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੀਵ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾ।
ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਖੌਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸੇਮ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮੁਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹਰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ, ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ YouTube, TikTok ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ YouTube ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ TikTok ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਮੀਗੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੋੜ ਸਕਣਾ, ਤੋੜ ਸਕਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ UAE ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ B2 ਬੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ B2 ਬੰਬਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਦੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੰਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਡਾਂਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਮੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ 0% ਟੈਰਿਫ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ G7 ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲੇ ਛੋਟੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਥੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 56 ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡਲ ਸਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਅਸਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਾਂ।
ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 47 ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹਿਰਾਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਪੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। You can take horse to the water or you can't make him drink it. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਟਕਸ਼ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਤੂਪਾ ਦੇ ਨਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਯਾਦ US ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਰੋਡ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਆ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਲਜਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ 65 ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ 70-72 ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੜਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ B2 ਬੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੰਮ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਬਣਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੀਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਧੋਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੰਡੇ 'ਚ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੂਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਇਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਈਕਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 47 ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।